ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоям. меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. тамошобинони азиз, имрӯз мо дар бораи 34 соли комёбиву муваффақият, рушду тараққиёт дар маҷмӯъ пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишварамон дар барнома суҳбат хоҳем кард. ва сароғоз таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. як пурсиши сарироҳӣ ҳамроҳ онро тамошо мекунем. Пас шурӯъ мекунем ба суҳбати студия. муҳимтарин арзишҳои истиқлолият пеш аз ҳама ин мо бевосита гуфта метавонем ки ин бо саъю кӯшишҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба хуб пайваст аст. муҳимтарин арзишҳо ин яъне яке аз онҳо ин муттаҳидшавии халқи мо тоҷикон мебошад. баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ тавонистанд ки ҷаноби олӣ тамоми халқҳоро ба зери як парчами Тоҷикистон мустақил сохта бошанд. дар демократия, дар озодӣ, мана михел гаштано, мана михел магазинои пур авқотои ваё ҳамаш нақс. роҳмои сохтан баракаёван президентомо. муҳимтарин салоҳияти ҳами ваи чи ҳами озодона чӣ кадан, озодона худомон ҳис кадан, озодона гапа куҷо равед гуфта ҳамиҳоде. аз лиҳози гӯем агар иқтисодӣ масалан иқтисодӣ мана ҳама тарафа мана тараққӣ карда исодиам ку ҳама мана вай чи мана ваҳои бинид ҳама тарафа пеш бар афсос мана шаҳро мо ҳамахе ободииш ки 50 солҳо 100 солҳо ихел набуд. мана нерӯи барқ нақш шуд, мисол сохтмони мана рафтос мисол ҳамихо беҳтарин шуд наки беҳтарин ҳамаш нақд наки мактабу нақд шудага, мактабхонӣ нақд шудага, ҳама нақд хонад нақд мешад. чӣ мебинам ин албатта ободӣ, осудагӣ ватани азизамо мебошад ва пешравӣ ватани Тоҷикистон ин пешвай мебошад. арзиштарин дар кадом соҳаҳо бештар рушд ба назар мерасад аз нигоҳи шумо ҳамрӯза? рушди илму маориф, боз иқтисодиёт бештар пешравӣ карда истодам. сохтмон ҳам нақш дошта, энергетикам ҳай ганда не навс, энергетикам ҳамаш навс. аз нигоҳи ман аз ҷиҳати иқтисодӣ Тоҷикистон нисбат ба солҳои пештара бештар тараққӣ карда истодааст. зеро чун Тоҷикистон мустақил ки шуд ва тамоми саъю кӯшишҳо ва талашҳои бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин гуна аст ки барои мақсади асосии пешвои миллат ҳам ҳамин аст ки барои дар сатҳи баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии халқ мебошад ва дар ин ҷода мо бевосита гуфта метавонем ки дар ҳамаи соҳаҳо, чӣ дар соҳаи саноат бошад, чӣ дар соҳаи иқтисодиёт бошад, чӣ дар соҳаи маориф бошад, нисбат ба пештара ҳозир хеле тараққӣ карда истодааст. агар ба таърих назар андозем, ҳамаи ҳамин тинҷиву ободӣ, сулҳу субот, ваҳдат, якпорчагӣ, якдилӣ, истиқлолият ба осонӣ ба даст наомадааст. дуруст аст муаллима? вақте дар мавриди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо сухан меронем, андешаҳои хешро ба хонандаи имрӯз, шунаванда, сомеи имрӯз то тафаккури эшон бурда мерасонем, ду масъала рӯи кор меояд. масоили аввал истиқлолият. вақте ки мо дар бораи истиқлолият гап задан мехоҳем, аз як тараф хеле мушкил аст дар мавзӯи ана ҳамин истиқлолият сухан кардан. масоили дуюм, дар бораи истиқлолият сухан кардан хеле осон аст. мушкилии осониро дар чӣ мебинем? мушкилии осониро пеш аз ҳама дар бораи мушкилӣ гап мезанам инҷо. яъне вақте ки истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон зарур буд, ногузир буд, зеро ҳамаи мо медонем ки мардуми кӯҳанбунёд, бохират ва бомаърифати ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 90 то 97 то он даме ки созишномаи оштии миллӣ байни мухолифин ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, давлати соҳибистиқлол, яке бо роҳбарии
سید عبداللهی نوری مخالفین و دیگر با سروری امروزه ما رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امالی شریفویچ رحمانов سازشنامه صلح و احیای و وحدت ملی تاجیکان 27 ایونی سال 1997 روی کار آمد. فکر میکنم ان همین سازشنامه برای آن که روی کار آید خلق تاجیک مردمی با معرفت خردمند عدالت پروری تاجیک آنچنان زحمت های زیادی را اثر گذراند که ما میدونیم که تاجیکستان سراپا فلج شده بود زیرا جنگ شهروندی تحمیلی آغاز گردید. آسان نبود که یک همین جمهوری فلج گشته را سراپا به مثل یک بینایی که تماما فرتوت است آن را قامتش راست کنند. یعنی زحمت های شباروزی چی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان، چی زحمت های شباروزی مردمی مهنتقرین، مردمی خیلی خیرات سالار و عدالت پرور که گرد و اطرافی سروری کشور صدری کشور محترم امالی رحمان جمع آمدند، از یک گریبان سر برآوردند و تمام آن غایه های خردمندانه و عدالت پرورانه سروری خیش را همچون یک دستور، همچون یک تمنیاتی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان ارائه می‌گردید آن را در عمل تطبیق کرده توانستند و ما می‌دانیم که تاریخ گواه است که برای آنکه این استقلالیت یک بینای خیلی با حشمت شده امروز 34مین سالگرد خیش را جشن گیرد به آسانی به دست نآمد، زیرا جانها اینجا قربان شدند، زیرا اینجا بالیده خاطری ها از بین رفت. ببینید یک حکومت روی کار آمد که تنها با عرق جبینی پارلمانی کشور هم فرتوت شده بود، از دو طرف از سه طرف از طرف های گوناگون اندیشه های مختلف، اندیشه های گوناگون روی کار می آمدن و ببینید که همه مشکلات ها همه گرداب هلاکت توانستند سروری کشور یک مجرای نو و مجرای جدید به آورده رسانند که نامش پیش از همه وحدت باشد، نامش صلح و ثبات باشد و همین وحدت و صلح و ثبات توانست استقلالیت اختیاری هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان را روی کار بیارد، مطرح سازد و آسانش از آن عبارت است که وقتی که ما امروز درباره دستاوردهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان کشوری محبوبمان که امروز ما میگیم که تاجیکستان اسم من با یک سرفرازی با یک افتخار تفاخر ما میگیم که تاجیکستان اسم من است، اما وقتی که سال 1992 خاطر به بیاریم آیا شهروند جمهوری تاجیکستان گفته میتوانست تاجیکستان اسم من گفته؟ هرگز نه، زیرا که اندیشه ها خیلی مختلف بودند، زیرا دشمنان غدار، دشمنان بیرونی داخلی با دستانی دیگر دشمن های خیانتکار جویای آن بودند یا مقصدشان آن بود که تاجیکستانی کهن بنیاد را با فرهنگش با سیاستش نابود کنند. ولی ببینید امروز وقتی که ما درباره دستاوردهای جمهوری تاجیکستان خاصه در مورد سیاست، در مورد اقتصادیات، در روند اجتماعیات که خیلی من از جوابهای شهروندان از اندیشه های شهروندان پی بردیم، اینقدر صاحب استقلالیت اختیاری خیش به دست آوردیم، امروز تاجیکستان گول میشکفد. امروز از حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه از فعالیت خردمندانه و عادلانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان همه قناعتمند هستند. این خیلی برای ما آسان است، ولی انا همین سعادت، انا همین بشارت، انا همین شرافت استقلالیت هم تو به دست نآمده است. خیلی با گران جانی ها، با قربانی های جان های بسیار شخصانی برومند به مثل اسحاقی عالم زبردستی که در فن طب نظیرشان نیست، یا اینکه ببینید
وقتی ما درباره دادستان کلی جمهوری تاجیکستان نورالله هویدالله‌یف تقدیر فاجعه باری ایشان گپ میزنیم، این ما را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. همه این گرداب‌های هلاکت آور بود که از همین گرداب‌ها توانست تاجیکستان عزیز با سرور خیش، با صدر کشور محترم امام علی رحمان سربلندانه موفقانه با زندگی شایسته که غایه اساسی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محسوب می‌یابد و بدین وسیله به زندگی با سعادت آمده رسیدیم. تماشاگران عزیز، خاطررسان می‌نمایم که برنامه امروزه ما در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند تهیه گردیده ایستاده است و ما برنامه را ادامه می‌دهیم. امروز تاجیکستان در عرصه بین الخلقی البته شناخته شده است. کشوری ما را، سروری ما را جهان اعتراف میکند و اگر از ترقیات و دستاورد 34 سالی استقلالیت دولتی ما یادآور شویم، هر نفر را وادار میسازد که در حفظ و نگهداشت این نعمت بزرگ مسئول باشیم و همین مسئولیت را تا هر نفر ما چخل رساندن ما ممکن است. مرحمت است. تشکر. واقعا از نخستین قدم‌های دوران صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت انتخاب استراتژی رشد تاجیکستان بسیار هم اقدام‌های شایسته و تدبیرهای بی‌خطا اندیشیدند. یعنی در این دوره استراتژی رشد تاجیکستان در 3 سمت مشخص کرده شد. یعنی از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن تاجیکستان صاحب استقلال، تامین امنیت اوزقواری، استقلالیت انرژتیکی کشور که در دایره همین 3 هدف بزرگ استراتژی در دوران صاحب استقلالی هم در سمت اجتماعیات، اقتصادیات، رشد معنویات، معارف، تندرستی، فرهنگ و دیگر سطح‌های حیات جامعه تدبیرهای بی‌مثل روی کار آمدند و اگر در دایره یک صحبت این دستاورد، این کارنمایی‌ها، این تشبس‌ها را اگر برشماریم، شاید کوتاه کرده گفتن ممکن است که این راه که حکومت جمهوری تاجیکستان تشبس‌ها با بواسطه ابتکارات و حضور پیشوای معظم ملت روی کار آوردند، این راهی است که به 100 ساله ها برابر است. یعنی از تشبس‌های نخستین تا رشد استوار اقتصادی تاجیکستان را راه اندازی کردند و از روزهای نخستین تحکیم پایه‌های حکومت قانونی و از روزهای نخستین راه اندازی نمودن سمت‌های اساسی رشد کشور، این به واسطه گواه این گفته‌های ما میباشند. یعنی در دوران استقلالیت دستاوردهای بی‌نظیر این به واسطه معین و مشخص نمودن مقدسات تاجیکستان، پرچم، نشان، سرود ملی، راه اندازی نمودن غایه‌های صلح و ثبات و فرهنگ صلح و صلح آفری در کشور، راه اندازی نمودن تشبس‌های به واسطه در سمت آبادکاری و بنیادکاری‌ها در همه سطح‌های کشور، از آن جمله علم و معارف و به دست آوردن صلح و استقرار رضایت ملی. این بهترین دستاوردهایی بودند که زمینه بسیار مستحکم برای در سطح بین المللی راه اندازی شدن تشبس‌های به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت گردیدند. در نتیجه ای به دست آوردن رشد استوار اقتصادی و صلح و ثبات ملی، حکومت جمهوری تاجیکستان زیاده از 7 تشبس‌های بین المللی را در سطح بلند سیاسی راه اندازی نمودند که به واسطه از تشبس‌های پیشوای معظم ملت برمی آید. یعنی اعلان کردن 10 ساله عمل آب برای رشد استوار، سال بین المللی همکاری در ساحه آب یا اعلان گردیدن 10 ساله آب برای رشد استوار، این از زمره تشبس‌های اولین و بی سابقه راهبریت سیاسی عالی سیاسی تاجیکستان در عرصه سیاسی بین المللی می باشد و من بعد
از منبرهای بلند سازمان ملل متحد راهاندازی شدن غایه‌های صلح آفرین تاجیکان، از آن جمله فرهنگ و مدنیت تاجیکان، از جمله جهانی شدن نوروز، شش مقام، فلک، چکن و امثال اینها تشبس‌های بی‌نظیر احیای فرهنگی ملی تاجیکان در عرصه سیاسی بین‌المللی میباشد و از جمله با تشبس پیشوای معظم ملت راه اندازی شدن سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها و روز جهانی پریخ‌ها سنه 21 مارس که جهانیان میدانند جهانیان امروز تنقیصی از آب تازه دارند، لیکن همین تشبس در سمت پاک و بیگزند نگاه داشتن یکی از عنصرهای طبیعی آب در جهان راه اندازی نشده بود. یعنی این تشبسی نادر و تشبسی به ذات خود بسیار هم نجیب و بی سابقه تاجیکان در عرصه سیاسی بین‌المللی می باشد و راه اندازی شدن روز جهانی فوتبال، راه اندازی شدن قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد در سمت سال تحکیم صلح و ثبات و خاطر آینده نسل‌های آینده از تشبس‌های صلح جهانی تاجیکان درک می‌دهد. یعنی چی؟ امروز تاجیکستان در فضای آسایشته، در فضای صلح و ثبات به آن مرتبه رسیده است که همه غایه را در سطح بین‌المللی راه اندازی می‌کند و اساسناک هم راه اندازی می‌کند. تجربه صلح تاجیکان در طور سازمان ملل متحد برای کشورهای اعضا توصیه می‌دهد تشبس نادر صلح آفرین در سطح جهان به حساب می‌رود، نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان به حساب می‌رود. بنابراین امروز همین تشبس‌های پیشوای معظم ملت با نظرداشت نادریتش، با نظرداشت بی سابقه بودنش، با نظرداشت بسیار هم مهم و به سوی سعادت انسانیت به سمت سعادت بشریت نگرانیده شدنش از تشبس‌های به حساب می‌روند که جامعه جهانی همه جهته با یک دل گرم، با یک هم‌آوازی این تشبس‌ها را قبول کرد و این تشبس‌ها در مملکت‌های مختلف دنیا راه اندازی و تطبیق شده ایستادند که باعث افتخار و شرفمندی هر یک نفر شهروندی وطن دوست و وطن پرور تاجیک به حساب می‌رود. من همچون یک شهروند با کمال افتخار گفته میتوانم که یکی از سمت‌های دیگر یا نازکی یا مثلا بسیار هم دوراندیشانه سیاست سازنده راهبر عالی سیاسی مملکت در آن ظاهر می شود که از روزهای نخستین صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان دو سمت بسیار هم مهم را یک جای پیش میبرد. یعنی در برابر رشد اقتصادیات و اجتماعیات راه اندازی گردیدن تشبس‌ها در سمت رشد معنویات جامعه، یعنی با راه اندازی هزاره شاهنامه، با راه اندازی 2700 سالگی اوستا، با جشن بسیار هم سطح بلند چهره‌های تاریخی ماندگار، از آن جمله 1150 سالگی ابو عبدالله هیرودکی، کمال خوجندی، 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی و کمال خوجندی یا مثلا امام اعظم و زمره دیگر بابا جان غفوروف، هزاره شاهنامه، این تشبس‌های میباشند که ثابت می‌سازد که جامعه تنها با یک سمت پیش نمی‌رود. برای آنکه جامعه شهروندی بنیاد شود، جامعه به معنای کاملش جامعه بسیار هم فرهیخته و جامعه رسالت آفر باشد، هم سطح اجتماعیات، هم سطح اقتصادیات و هم سطح معنویات باید در یک درجه بلند رشد بخشیده شود. محض در همین زمینه تشبس دیگری به سابقه پیشوای معظم ملت در دوران صاحب استقلالی راه اندازی گردید. این هم باشد سازمان دادن آزمون‌های سطح بلند جمهوریوی از قبیل فروغ صبح دانای کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من، تاجیکان آینه تاریخی ملت، شاهنامه یا آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی با راه اندازی نشر و دسترس کردن رایگان این کتاب‌های نادر از آن جمله شاهنامه و تاجیکان بابا جان غفوروف به هر یک عائله
توجیکستان شهروندان توجیکستان به حساب می رود. من گمان میکنم که این از در یک صحبت کوتاه همه اون دستاوردها رو شاید گفتن از قدرت از امکان بیرون باشد، لیکن با کمال مسئولیت باید امروز هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان درک کند که این تشبس ها محض به خاطر سعادت هر یک نفر شهروند تاجیکستان، به خاطر امروز آباد و آینده آسایشی تاجیکستان راه اندازی شده ایستادند و من بعد نیز راه اندازی می شوند و ما باید به قدر این نعمت بی‌بهای دوران صاحب استقلالی همیشه و هر لحظه رسیده توانیم. اما یک چند دقیقه تماشابینان عزیز به دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقل یکم بمانید. بخش رکلام. استقلالیت و دستاوردهای بی‌نظیر آنچنین است موضوع امروزه صحبت ما. معلمای عزیز، شما که با جوانان با یک قشری واقعا هم فعال جامعه امروز سر و کار میگیرید، در حقیقت هم امروز تصدیق کرده گفته میتوانید که اون دستاوردهایی که اینجا از جانب استادان نامبر گردید واقعا هم جوانان به ننگ و ناموس ملت، یکی با خوانش، دیگر با دانش و مهارت و ملکه های کسبی خود، جوانان واقعا هم سازنده بودن خود را اثبات کرده استاده. به قدر این نعمت‌های بی‌بهایی که اینجا نامبر گردید واقعا هم امروز میرسند. البته به فکر من شما تصدیق کرده گفته میتوانید که جوانان امروز در حقیقت سازنده هستند، بنیادکار هستند و به قدر این نعمت‌های بی‌بها میرسند. جوانان تاجیکستان یکی از نفران هستند که آنها پیشبرنده جامعه معاصر به حساب می‌روند و پرزیدنت کشور به جوانان تاجیکستان باوری بسیار کامل دارند و در همه سخنرانی ها پیام های پیوسته همساله خودشان مسئله گذاری میکنند برای پیشرفت جوانان، زیرا جوانان در حقیقت آینده ملت هستند. محض جوانان هستند که ملت تاجیک را نامبردار می شوند. محض جوانان هستند که می توانند تاجیکستان را به پیش برند. جوانان هستند که در خارج کشور تاجیکستان عزیز ما را معرفی می کنند. آنها دانشجویان، طالب علمان هستند که در 42 دولت دنیا 42,000 دانشجویان ما به درس فراگیر هستند و آنها معرفی‌گر تاجیکستان هستند. شما خوب می‌دانید که جوانان معاصر ما مخصوصا دوران استقلالیت با چند زبان‌ها بلد هستند و پرزیدنت کشور هم در همین دوره تاکید به تاکید میگویند که در برابر آنکه زبان مادری خود را دانند، تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت ملت خود را دانستند، آنها زبانهای خارج کشور مخصوصا زبان روسی و زبان انگلیسی را و حالا میگویند تاکید میکنند که زبان خطایی را هم دانسته باشند. و همین طور هم هست که تاجیکستان عزیز ما جوانانی را تربیت نموده ایستاده است که آنها در خارج کشور با زبانهای گوناگون تحصیل را ادامه میدهند و خوشبختانه در وقت بازگشت باز خدمت شایسته در تاجیکستان میکنند. اثبات فکر آن در سنه 30 اوگوست سال روان اثبات شده است که جوانان کشور در انگلیس، جوانان کشور در خطای، جوانان کشور در فدراسیون روسیه تحصیل کرده ایستادند و آنها با یک چند زبانها با جناب عالی صحبت آزاد کردند و جناب عالی پرزیدنت محترم کشور همه آنها را دستگیری نمودند و تا حتی گفتند که راهگیرای یکی از آنها را که به شهر انگلیس برای خواندن ادامه تحصیل رفتنی بود آنها راهگیری داده شود و محبت پدرانه پرزیدنت کشور از این زیاد شده نمیتواند. در حقیقت حامی اساسی جوانان پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان هستند و برای این باید جوانان کشور با همه آن مهر و محبت پرزیدنت
جواباً با خوانش خود، با دانش خود، با معرفت خود، با سعادتمندی خودشان معرفگری تاجیکستان باید باشند. بله، تشکر، سلامت باشید. شما جوان هستید، برای خب در حاشیه همین اندیشه های استاد شما بسیار میخواستم که از خب موفقیت خود گویید، چون خودتان قریب که همسال استقلالیت هستید، میوه استقلال هستید، شما نیز جوان هستید، در برابر این علم دانش می آموزید و البته می آموزونید. امروز کدام دستاوردها رو شخصا خود شما نایل گردیدید تا واقعا هم یک جوان ارزنده و شایسته همین دوران و همین ملت بودن خود رو نشان دهید، اثبات کنید؟ مرحبا. البته استقلالیت دولتی برای ما جوانان بسیار امکانیت ها رو فراهم آورده است. با دستگیری های خودی پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، تحصیل های ما در سمت بودجتی حالا نیز ادامه دارد. من خود دکترانت کورس سیومی اختصاص انرژتیکی الکتریکی می باشم. در دانشکده پلیتکنیکی در کار علمی تحقیقاتی مشغول بوده، همچون اسیستنت به تیارکنی کادرهای ساحه انرژتیک مشغول می باشم. البته همین استقلالیت، آزادی و امکانیت تحصیل بود که من در دانشکده پلیتکنیکی تحصیل کردم. همچنین در برنامه‌های بین‌المللی اشتراک نموده زینه ماجستراتوری خود را در دانشگاه داوگافپلس جمهوری لاتویه ختم نموده. حالا باشد در دانشکده پلیتکنیکی کار فعالیت میبرم. آفرین. من متخصصی جوان الکی آماده شده ایستادند و البته آینده تاجیکستان در دست جوانان گفته ایستادند و اثباتش را در مثال اون جوانانی که الحال در برنامه ما اشتراک میکنند و آنهایی که ما رو تماشا میکنند واقعا هم ما دیده میتوانیم. استاد، من بسیار میخواستم که همینجا شما درباره رشد اقتصادیات کشور در این دوره سخن کرده باشید، چون استقلال برای ساحه اقتصادیات نیست، در اقتصادیات نیست، برای پیشرفت آن زمینه بسیار موفق مساعد فراهم آورد. درست است؟ خب، رحمت معلم، دستاورد استقلالیت یکی از بزرگداشت ملت تاجیک به حساب میاد. اگر از روی اقتصادیات گوییم، اگر اقتصادیات به یک سمت است، ترقیات دوروی اقتصادیات است. ترقیات دوروی اقتصادیات، یعنی در هر یک دوره همین دولت‌ها هر خیلی ترقی میکند، پایان میرد، بلند میشد، پس میشد. دولت ما هم همین خیلی شده بود. یک بحران اقتصادی فرا گرفت سال 91 93 بود. همه اقتصادیات پس رفته بود. بعد یعنی پس روی داشتیم ما. پس داشتیم. حاضر ترقی کرده شدیم. این همش است، همش برابری اساسگذار صلح و اتحاد ملی، یعنی محترم جناب عالی، یعنی پرزیدنت ما امامعلی رحمان باشه. من هدفهای حالی نامور کردم معلم محترم. یکی وقتی اینجا اون معلم از شما گفته درباره رشد استواری صنعتی است. بعد ما رشد اقتصادی است. همین رشد اقتصادی یکی از ساختار ترکیبی ترقیات اقتصادی به حساب می‌رود. جناب عالی هر سال در پیامشون همین اقتصادیات رو تحلیل میکنن و وظیفه گذاری میکنن در آینده. اگر ما همین پیام آخرینشون 28 دکبر 2024 شده بود، اگر همونجا یک سخن گفتن که رشد اقتصادی ما 130 میلیارد سومونی رسیده، یعنی از روی محصولات داخلی، مجموعه محصولات داخلی به حساب میرود. یعنی نظر به سالهای گذشته 5 سال میانه گفتگی از 5% نظر به سال گذشته سال 23 8%. این 8% ترقیات، یکی صورت ترقیات یکی از بزرگترین، تا حتی خطای هم خیلی، امریکا هم خیلی، روسیه هم خیلی. دیدید؟ یعنی این معلوم میشود که جناب عالی خیلی زحمت کشیده بودن که تستر ما ترقی کنیم و همون یعنی زندگی شایسته و مویل شیم، چون همه خلق ما حقوق دارد و زندگی شایسته. اینا چندین مرتبه تکرار کردن. چقدر کارخانه‌ها رو افتتاح کردن، همش کارخانه‌های صنعتی، این همش میدارد و رشد استواری اقتصادی. خدا خواهد ما به ترقیات میرویم و هم پیش می‌گذاریم. حتما. تشکر، سلامت باشید. تشکر. چند سال است که همین اصلاحات ساحه معارف در کشور ما با مرام
идома дорад албатта ва давоми 34 соли истиқлолият соҳаи маориф новобаста аз мушкилиҳои соҳа ба комёбӣ муваффақиятҳо низ ноил гардид ва давоми 1 соат тавре аз оғози барнома гуфта истодаем мо аз ҳамаи он пешрафтҳо хуб имкон надорем ки ҳамаи онро як номбар кунем. ба ҳар ҳол имрӯз мо дар барнома кӯшиш мекунем ки муҳимтарин дастовардҳои соҳаро баён карда истодаем ва аз боби хуб пешрафт муваффақияти соҳаи маориф ёдовар мешудед. бисёр хуб мешуд. ман собиқаи кори 55 сола дорам. аз он 34 солаш дар давраи истиқлолият. дар давраи истиқлолият чӣ вазниниҳои асари мо нагузашт. мо вақташ ба солҳо маош нагирифта кор кардем. мактабро нигоҳ доштан ниҳоят мушкил буд. муаллимҳо маош намедодем. хонандагон дар навбати нон буданд. падару модарон дар ёфтани пул буданд. ниҳоят мушкилиҳо аз сар гузашт. соли 96 вақте ки ман ба Бишкек ба як семинар рафтам, дар ҳамон семинар 5 собиқ иттифоқи шӯравӣ Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон омӯзгорон вохӯрӣ гузарондем. ман ҳамон вақт директори такмили ихтисоси вилоятӣ будам. директори такмили ихтисоси вилоят. ва вақте ки семинар ба охир расид, ҳама аз ҳаёту фаъолияти худашу зиндагиҳои муаллимонаш бозгӯӣ карданд. ҳар якта ҷумҳурӣ шароити муаллимаша мегуфам. ин соли 96 Ӯзбекистон гуфтанд ки муаллимои мо ҳозир $150 маош мегиранд. ҳамон вақт ба қазоқҳо гуфтанд ки анимо то $250 мегиранд. қирғизҳо гуфтанд ки $120 маош мегиранд. туркманҳо гуфтанд ки ин кори махфии мо намегӯем ҳеҷ кас. гуфтам мана пурсидан. ман гуфтам ки ман $3 мегирам. ҳамашон гарант шуданд. чӣ хел $3 мегирӣ? ҳа ҳамин хел. ё русива сифраи хато гуфтосид. не ман руси ҷудо нағз медонам. 1, 2, 3. И как вы живете? гуфтам. ман гуфтам ки очень хорошо живем. ҳамаш гарант шуд. $3 кати. имрӯз бинед ки мана дар натиҷаи сабру тоқат, дар натиҷаи меҳнатҳои шабонарӯзии президенти кишварамон мо имрӯз ба кадом сатҳ маорифро баровардем. ягон чорабинӣ, ягон паём, ягон вохӯрие нест ки президенти мо дар ҳаққи омӯзгор, дар ҳаққи ғамхории омӯзгор сухан накунад. медонем ки пешравии давлат ин аз омӯзгор вобаста аст, хусусан омӯзгори мактаби миёна. чунки агар омӯзгори мактаби миёна ана ҳамин қадршиносиҳоро ба қадраш расад ва чӣ хеле ки дар ҳамин рӯзи 3 август баромад карда гуфтанд як қонуни нав қабул кунем ки манзилати омӯзгор боло бардошта шавад. гуфта ана ҳамин чизҳо тасдиқ шавад. ҳар як омӯзгор обрӯи манзилати худаша худаш мебардорад. ҳамин мактаба дарои 30 та муаллим бошад, 5 таша ҳурматаш дига хел, ани 10 таш бо дига хел, ани 5 ти дигараш бо дига хел нигоҳ мекунанд. яъне обрӯи манзилати муаллим аз худи омӯзгор вобаста аст. аз дониши вай, аз муносибати вай, аз хонандагонро дӯст доштани вай, аз ҳамин вобаста аст. ва ҳамин чизҳоро эътибор ба гирифта ман пешниҳод кардам илоҳи манзилатомо аз ин ҳам боло шавад. вақте ки мактабу маориф боло меравад, гуфти муаллим зиндагии шоистаи мо дар амал ҷорӣ мешавад. ман фейсбук ба медароем, дигар ҷоҳо мебинем ки дар баъзе ҷойҳо нисбати муаллим ҷудо ҳам қадршиносӣ зиёд аст. масалан дар Япония сояи муаллима зер намекиданд. муаллим ҳамин хел шахси бузург будааст. муаллим рафта истад, сояша зер кардан ба ҳуқуқ надоштааст. ва рӯзе як шахси СССР акнун ҷашонанда хатмкардии мактаби олии значокаш будааст. Япониява трамвайба рафта истанд ки як муисафед хеста ҷо додааст, вай одамрос истанд. барои чӣ шумо ба ман ҷой медиҳед ки ту муаллим, ту иззат кардан дар кор. ман пир бошамам, ту инҷива шин гуфта муаллим. ҳамин обрӯи манзилати муаллим ана ҳамин хел дар мо ҳам шуданаш дар кор. ин ҳамаш аз худа мо вобаста. ғамхориҳои бентон. маош шумо сол ба сол ҳоло ки $3 гуҷонда, имрӯз ман $500-600 мегирам гуҷонда. ана ҳамин чизҳои қадраш ба расида дуруст кор карданамо дар кор. падару модаро ки бисёр ҳамкорӣ карданамо дар кор. мактабу маориф ислоҳот гуфтид, он ислоҳоте ки рафта истодааст имрӯз аз қонуни аз конститутсия
وقتی که گفتن که کنستیتوسیه و تحصیل رایگان است لیکن دیگر نمودی تحصیل رو قانون معین میکنند. وقتی که قانون معین میکند و مکتب های شرط ناموی، دانشکده های شرط ناموی دیگر ها پیدا میشود، لیسه گیمنازیوم پیدا میشود، بعضی پدر و مادران حالا نمیدونن که برای چی این خیلی رایگان گفتی برای چی مبلغ جمع میکنی. همین چیزها رو در بین مردم ما بسیارتر تشویقات برده اینا فهموندن ما در کار که قدر و قیمت اصلاحات برسیده. من امروز تعلیم 12 ساله رو جاری میکنیم میگویم. در حقیقت هر سال خواننده زیاد شده ایستاده است. 3000 مکتب ساختن در کار گفتن. برای 12 سال شدن برای خوانندگان اکنون من همچون یک پداگوگی همین قدر ساله ساحه میگویم در مکتب ها در یک بست خوانن اگر در یک بست برای در یک بست خوندن 3000 5000 مکتب در حالا مکتب های ما 2 بست میخوانن 3 بست میخوانن. این مشکل های حلش باز من و شما پدر و مادر با مردم درست درک کرده فهمیدن ما در کار است. قدری همین مهنت جناب الیور استن در کار است. شکر کردن ما در کار است. یکی از دولت های امترین دنیا هستیم. مردمی ما پیشتر مردمی سالهای 1990 نه. مردمی ما امروز تماما دیگر شده است. با قدری خواندن، با قدری علم، با قدری وقتشانده گوییم که بچه‌تون خانونید گوییم بچه‌م خوانده چیزی میشد میگفتن. امروز مکتب انتخاب کرده ایستادیم. مکتب های عالی انتخاب کرده ایستادیم. من خیلی که معلم گفتم خارجی ها چقدر بچه های ما خوانده ایستاد. همین دستاوردهای معارف است که ما شکر کنیم. شب و روز دعا کنیم که سروری دولت ما زنده باشن. انا همین دستگیری ها باز دوام یابد و ما برای خلق ما باز سالهای زیاد مهنت کنیم. تشکر. سلامت باشید. این 2 قانونی بسیار مهمه که برای خوب در حیات خلق همین کشورمان نقشی بسیار کلیدی رو بازیده ایستاده است. یکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها و دیگر قانونی مسئولیت در تربیت کودک و البته من فکر میکنم که واقعا هم این 2 قانون هم که محض در دوره همین دوران صاحب استقلالی روی کار آمد به سبب نبود. درست است؟ حکومت جمهوری تاجیکستان را ضرور آمد که چنین قانون رو پیشگیری نماید برای تنظیم یعنی که جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان باز ضرورت آمد. باز قانون دیگری گفته که شما مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم تربیت فرزند اصلا برای سبب اساسی این قانون مناسبت والدان بعضی والدانی که نسبت به فرزند کمتر بود یعنی که اهمیت جدی نمیدادن و اصلا زمان امروزه ما رو وادار می‌سازد که از هر گونه تهدید و خطرهایی که مثلا در جهان امروزه شده ایستادن اصلا تروریسم، اکستریمیسم دینی و افراطگرایی و دیگرها که برای امنیت کشور یعنی که خیلی خللدار می‌سازد و اینکه وضع داخلی رو کمتر چی میکند مقصد نورم می‌سازد. اصلا برای همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم تربیت فرزند نسبت به خوانش فرزند نسبت به بیرون از درس و داخلی درس یعنی که این همچون یک معیار قبول شده است که باید رعایت کرده شود و در چارچوبه اساسی اون باید چی رعایت و حتما با اون دقت جدی داده شود. البته همچون حقوقشناس گفته میتونید که واقعا هم سال از سال معرفت حقوقی شهروندان نیز بلند شده ایستاده است. البته سالهایی که مثلا سال معرفت حقوقی این سال 2005 سال همچون قبول شده بود این اساس دارد به خاطر اونه که اکنون ما با اون زینه‌های گذاشتیم که باید معرفت حقوق خود رو بلند نماییم. از درس‌های استقلالیت در همه اون دستاوردهایی که درس‌های طب، تندرستی، صنعت و دیگرها آوردیم و باز چون که در بالا گفته گذاشتم این شهادت میدهد از تهدید خطرهایی که در جهان امروزه شده ایستادن بعضی از نوآرامی‌هایی که در جهان است این همه دلیل از اون میدهد که شعور حقوقی مردم نسبتا بالا رود و زیرکی سیاسی رو باید از دست ندهیم چون که بیگانه است و میتواند هر گونه رفتار نسبت به مردم تاجیک کرده باشد.
تشکر، سلامت باشد. و امروز البته ما در تمام ساحه‌ها فعالیت بانوان دختران را دیده ایستادیم که خیلی نظررس است. در تمام سمت‌ها، در هر یک کسب و کار البته زنها خیلی فعال هستند و با مرام فعالیت خود را ادامه داده ایستادند و البته در این مورد یک چند برنامه‌های دولتی نیز قبول گردیده است، از جمله در مورد بلند برداشتن موقع و مقام زن هم در جامعه. و نگاه کنید که خودی دختران بانوان هم فعالی را از دست نداده ایستاده، البته کوشش میکنند که دانش آموزند، علم آموزند، کسب و هنر آموزند و واقعا هم این باعث افتخار است و از این باب میخواستم یادآور شوید. مرحمت. صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت زنان اهمیت مخصوص میدهند و در این مضمون گفتند ما افتخار داریم که امروز زنان و مادران تاجیک در برابر مردان در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور سهم ارزنده دارند. حق به جانب این گفته است. در حقیقت امروز ما با چشم خرد میبینیم که مقام زن روز به روز افزوده است. هنوز از روزهای اول استقلالیت تا به امروز نقش و مقام زن بلند برداشته و دولت نیز در این مورد ارج میگذارد. امروز زنان ما در تمام جبهه‌های زندگی کار و فعالیت میبرند. در پارلمان و دیگر ساختارهای دولتی صاحبکار زنها با تأسیس جایهای کار خالی یا اینکه عالمان و دانشمندان و بانوان برای تعلیم و تربیت نسل نو است. من برای بهبودی صحت مردم و بیدار نگاه داشتن عنعنه‌های مردم تاجیک سهم میگذارند. سلامت باشید. تشکر. خب استاد عزیز، مرحمت. از دستاوردهای همین دوران استقلال بازم یادآور میشدید. با البته کمال احترام ما گوش میکنیم. تشکر زیاد. بعد از آوردن استقلال دولتی برای مردم تاجیکستان بسیار دستاورد بزرگ مرحله نو تاریخی به حساب میرفت و با دست آوردن استقلال دولتی آرزو و آرمان‌های چندین هزار ساله مردم تاجیک عملی شد. چون که از دوره‌های قدیم مردم ما، نیاگان ما برای آزادی، برای حفظ سرزمین اجدادی، برای حفظ منفعت‌های ملی و برای استقلال مبارزه می‌بردند و این آرزو عملی شد و بازم یک مفهوم دیگر برای مردم تاجیکستان است که این وحدت ملی است و استقلال و وحدت ملی به یکدیگر توام است و به یکدیگر وجود داشته نمیتواند. اگر استقلال به ما آزادی آورده باشد، به دولت صاحب استقلال ما صاحب شده باشیم، وحدت ملی برای باز هم مستحکم شدن پایه‌های علمی دولت صاحب استقلال مساعدت کرد و در امکانیت‌های نو را برای ما گشاد و پس از به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان، مرحله نو رشد تاجیکستان صاحب استقلال شروع شد. من این سازشنامه الکی در ابتدای سالهای 2000 ثمره خودش داد، چون که همون سال نسبت به سالهای اول صاحب استقلالی و خصوصا دوره جنگ تحمیلی شهروندی خواجگی خلق مملکت در همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت ما به دستاوردهای نظررس نائل شدیم و استقلال و وحدت ملی به ما امکانیت داد که برای به عمل تطبیق نمودن هدفهای عالی رشد استراتژی، رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، تامین امنیت آذوقه‌واری و صنعتی کنونی با سرعت کشور به عمل تطبیق کرده شود. و من بازم یک چیز دیگر رو اینجا میخواستم خاطر رسان کنم. حکومت مملکت خاصه پیشوای معظم ملت در سالهای صاحب استقلالی کشور به آموزش تاریخ و فرهنگ ملی ما بسیار توجه خاصه دارند و در این کار خودشان گویم تشبثکار هستند. اینجا چند تشبث‌های پیشوای معظم ملت اینجا اشاره کرده شد البته و سوال پیدا می شود که برای چه حکومت مملکت، برای چه سرور مملکت اینقدر توجه به آموزش تاریخ و فرهنگ ملیمان دارند. چون که امروز ما به همگان معلوم است که در زمان خیلی پرتضاد
پیشگویی نشونده و جهانی شوی قرار داریم و هر لحظه هر ثانیه هر دقیقه همین غایه های بیگانه، اندیشه های بیگانه، فرهنگ بیگانه به تفکر فرزندان ما، جوانان ما تاثیر منفی خودش میرساند و همین مقصد اساسی پیشوای معظم ملت از آن عبارت است که ما پیش از همه با آموختن تاریخ و فرهنگ ملیمان برای خود یک سپر بسیار مستحکم را پیدا کنیم، زیرا یگان تهدید، یگان غایه های بیگانه به ما تاثیر رساندن نتواند و در عرصه بین الخلقی همین تاریخ و فرهنگ پرقناعت خود را در عرصه بین الخلقی ترغیب و تشویق کرده باشیم و در 34 سال صاحب استقلالی در این جاده بسیار تدبیرها، تشبس‌های حکومت مملکت پیشوای معظم ملت عملی کرده شد و این باز هم در سالهای من بعد عملی خواهد شد، ادامه می‌یابد. در ادامه صحبت استاد دانشگاه گفتنی هستم که پیشوای معظم ملت یکی از آن نفرانی هستند که تاریخ و فرهنگ ملت را ارج می‌گذارند و همین 2025 سال بزرگداشت کوروش کبیر است و این به سبب هم نیست، زیرا کوروش کبیر از آن نفرانی هست که دولت هخامنشیان ها را به میان آورد. نفری هست که 22 دولت را ضبط کرد ولی در برابر آن به همه آنها زبان آزاد داد، عرف و عادت آزاد داد، دین آزاد داد و محبوبیت معروفیت کوروش کبیر هم در همین است. کبیری او هم در همین است که پرزیدنت محترم کشور در کتاب خودشان چهره های ماندگار یکی از اولین نفرانی را که همچون چهره ماندگار برای تاجیکان و تاجیکان دنیا معرفی کردند این کوروش کبیر است. اما یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقلی یکم بمانید، بخش رکلام را تماشا میکنیم. استقلالیت و دستاوردهای آنچنین است موضوع صحبت امروزه ما و ما برنامه رو ادامه میدهیم و اینجا استاد من بسیار میخواستم که از دستاوردهایی که در سمت فعالیت شما بودن دستاوردهای نظررس یادآور میشده، چون میدونیم که استقلالیت برای شما نیز در آموزش تحقیقات در بسیار امکانیت ها رو شد، شرایط ها رو فراهم ساخت، از جمله در مورد آموزش، تحلیل و حفظ پریخون نیست و اون خب تشبس های رو که راه اندازی گردید اینجا به ما یادرس میشته، بسیار خوب میشه. ما باید هر یک تاجیکان، هر یک تاجیکستانی اول افتخار از آن کنیم که در سازمان های بین المللی با زبان ناب تاجیکی سخن میرانیم، تاجیکانه سخن میرانیم. این است دستاورد استقلالیت. چطوری که میدانیم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 1999 در 54مین اجلاس اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بودند که سال 2003 سال بین المللی آبی تازه اعلام کرده شود. این با یک دست دل نیک پذیرفته شد. سالهای 2005-2015 باشد 10 ساله بین المللی آب برای حیات می باشد. سال 2013 باشد سال همکاری آبین دیپلماتی آب می باشد. سالهای 2018-2028 باشد 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار می باشد و آخران تشبسی که پیشنهاد نموده بودند سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخا و 21 مارس همچون روز جهانی پیرخا در عرصه بین المللی قبول و پذیرفته شد. این باعث افتخار است. دستاورد اساسی ما در دوران استقلالیت این چی برای ما شرایط فراهم آمده است که برای دانشجویان، ماجسترانتان، دکترانتان، عنوانجویان شرایط خوب اکسپدیسیون علمی تحقیقاتی به منطقه های کارهای علمی خودشان را در نظر داشته می باشد. مثال کار علمی من تاجیکستان شمالی می باشد. حالت اکوسیستم کوهی تاجیکستان شمالی در شرایط تغییرابنده اقلیم به حساب می رود که این وادار می سازد که ما اکسپدیسیون علمی خود را ما در وادی زرافشان یعنی در پیرخ زرافشان گذرانیده بودیم. البته که این اکسپدیسیون با دستگیری و
سپارش‌های پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میباشد و همیشه دستگیری نمودن در عمل پیاده نمودن این ما را ضرور آمد که چی اکسپدیسیون علمی تحقیقاتی را به عمل مانیم. با راهبری استاد توردی مولاجانویچ و راهبری من یعنی رحیموف آزاد دورانویچ یکچند دانشجویانی که کارهای علمی تحقیقاتی وابسته به پیرخ داشتند ما وادی زرافشان سفر نمودیم. مقصد اساسی سفر نمودن ما و یعنی حالت امروزه پیرخ زرافشان و مقایسه نمودن اولین تحقیقات های پیرخ زرافشان به حساب میره. ما میدونیم که اولین تحقیقات هایی که در وادی زرافشان خصوصا در پیرخ زرافشان به عمل آمده بود این سال 1870 میباشد و تا حال دوام دارد. آن پیرخ هایی که در آنجا محفوظند حاضر هر یک کس میگن از حساب چی؟ از حساب نافهمی یا از حساب ندانستنشون ها پیرخ بوده است میگن. لیک پیرخ تو رفته نه آموزی نه بینی باورید نمیباید. تحقیقات ها چی را نشان داد؟ تحقیقات ها اون را نشان داد که هر یک نفر میگن پیرخ حالت امروزه پیرخ زرافشان با کاهشیابی یعنی با قفاگردی زبانه پیرخ نشان میدهد. ما میدونیم که زبانه پیرخ زرافشان از سطح بر در بلندی 2810 متر بلندی جای گرفته است. حاضر باشد میگیم یعنی زبانه پیرخ زرافشان 2.5 کیلومتر قفا گرده ایستاده است. لیک از حالت تحقیقات ما نشان داد که حال و حاضر پیرخ زرافشان از حساب درازی نه از حساب حجم کم شده ایستاده است. یعنی قفا گردن از حساب حجم کم شده ایستاده است که یکی از سبب های آب شدن پیرخ های زرافشان این چی است؟ همون پیرخ های زرافشان از حساب چنگ و غبار یعنی سیاه شده ایستاده. وقتی که چنگ و غبار میشند کشش آفتاب تاثیر آفتاب به پیرخ خیلی زیاد میباشد. وقتی که پیرخ سفید باشد انعکاس آفتاب زیادتر است. وقتی که پیرخ چنگ و غبار به خودش میگیرد الکی وای چی میشد؟ آب شدنی وای تیزتر به حساب میرود. در آنجا با فکرها آمدیم که استاد توردیف پیشنهاد نموده بودند که برای برقرار نمودن پیرخ وادی زرافشان برای چی؟ برای در عمل زیادتر آب نشدن پیرخ های وادی زرافشان در آنجا پیرخ ها خیلی زیاد میشه. پیرخ زرافشان، پیرخ تیرو، پیرخ سکچخوف، پیرخ فرهنگ می باشد که مقصد اساسی آنها نگاه داشتن حفظ پیرخ می باشد. در آنجا مثال ما چی اکسپدیسیا گذراندیم فکرهای خودمون رو گفتیم که تنها برای آنها رو یعنی برقرار نمودن یک چند فکرانی شد. فکرانی اساسی که به ما نزدیکتر است این فکرانی یعنی استاد توردیف گفتن حوض ها یعنی کولهایی که میسازن اطراف نزدیکی همون پیرخ با وقتی که باد میگیم ما شمال میگیم همینطور بریزنه همون آبی که آب زرافشان جایگیری شده است همون کولها با جایگیر کرده آب تحشین کرده وقتی که شمال میشود همون چی همون شمال با سر میتونن بریز و میگد که همون وای با همون آب پاشی میکنن و پیرخ میبرد. وقتی که پیرخ میبرد پیرخ حجما چی میشد؟ با سختتر میشد. حجما وقتی که سختتر و سفیدتر که شد کاهشیابی پیرخ چی میشد؟ کم میشد. این یعنی نجات دهنده خواجگی کشاورزی وادی زرافشان میباشد. چطوری که در عرصه جهانی معلوم است جمهوری تاجیکستان را همچون جمهوری تشبثکار میدانند و در آسیای مرکزی باشد جمهوری تاجیکستان کلید اساسی ذخیره آب میباشد. 60% ذخیره آب آسیای مرکزی در پیرخ‌های جمهوری تاجیکستان محفوظ میباشد. هر یک این آبیاری که میشد برای خواجگیداری آسیای مرکزی خیلی خوب یا خیلی شرایطی فراهم میآورد. از همه خواهش میکنیم که تنها برای رهبری دولت در هر یک برنامه شما گفته بودن که تنها برای پیشرفت یا برای دستگیری نمودن تنها رهبری دولت یا رئیس شهر کسی نمیشد. همه سرجمانه باید پیشرفت نمودن یا برای آموختن اینها هر یک توی ما باید هوای تازه یا پیرخ‌ها را امین نگاه داریم از هر گونه افلاسی ها. تشکر زیاد. تشکر سلامت باشید. تشکر. خب مرحمت که از اینجا فکر خودش را گفتنی هست 34 سال استقلالیت به شخصا خود شما چطور؟ تشکر معلم. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همیشه در هر برآمد و سخنرانی هایشان
استقلالیت را نعمت بی‌بها و دستاورد ملی بیان می‌داشتند. از اول سالهای صاحب استقلالی در یکی از سخنرانی‌هایشان تاکید داشتند که محض استقلالیت به ما امکانات تاریخی فراهم آورد که وطن خود را صاحبی کنیم، دولتداری ملی را برپا داریم و سند و ارزش‌های ملی‌مان را احیا نموده آرمان‌های دیرینه خلق خودمان را عملی نماییم. ضمن این گفته‌ها پیشوای معظم ملت به هر یک فرد تاجیک تاکید می‌دارند که به قدر صلح و ثبات و دستاوردهای ملی رسیده باشیم و همین دستاوردهایی که در طول 34 سال عملی گشتند امروز نتیجه آن را هر یک ملت تاجیک دیده ایستاده است و ما افتخار میکنیم که در همین فضای صلح و ثبات یک دلانه مهنت میکنیم، زندگی میکنیم. در حقیقت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیش از همه در هر یک پیام‌هایشان عاید آموزش زبان‌های خارجی توجه خاصه دارند. من که خودم استاد زبان خارجی هستم، بنابر همین تاکید به میان می‌آورم که در حقیقت آموختن زبان خارجی برای پیشرفت و رواج و رونق یافتن تاجیکستان عزیز ما خیلی کمک می‌رساند. زیرا محض در همین دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان محض به آموزش زبان‌های خارجی توجه خاصه پیشنهاد می‌کنند. امروزها زیاده از 50 نفر معلمان یعنی آموزگاران همین دانشکده به مملکت‌های خارجی سفر کردند تا که تکمیل اختصاص را در آنجا گذرانند و زیاده از 300 نفر دانشجویان ما به مملکت‌های خارجی رفته از 3.5 ماه تا 1 سال تحصیل کرده آمده ایستادند. همین چرا ifade می‌کند؟ ifade آن است که همه این دستاوردها به همچون و آسانی به دست نآمده است. تاجیکستان عزیز ما و 200 دولت‌های خارجی همکاری اقتصادی دارد. برای این آموختن زبان یکی از مسائل مهم به شمار می رود. بله. خیلی که استادان قید کردن در سیاستی پیشگرفته خود پیشوای ملت معارف را ساحه کلیدی می حسابند و در هر برآمدهای خود قید می کنند که باید که ساحه معارف رشد کند تا اینکه تمام ساحه ها رشد کند. برای رشد این یا آن ساحه کادر بلند اختصاص لازم است. بنابر همین شماره دانشکده ها، شماره دانشگاه ها و عموما مکتب های عالی در جمهوری تاجیکستان سال از سال افزوده ایستاده است. مثلا اگر سال 1991 13 مکتب های عالی در تاجیکستان باشد، حالا شماره مکتب های عالی 48 عدد را تشکیل می‌دهد که این بیهوده نیست. اینچنین جمهوری تاجیکستان از جهت مبلغ گذاری به ساحه معارف یکی از جایهای نمایان را در جهان اشغال می‌کند. مثلا طبق تحقیقات‌های یونسکو و بانک جهانی در تحقیقات‌های آنها 183 دولت‌های جهان قرار دارند. در آن جمهوری تاجیکستان 21م جای را اشغال می‌کند که به ساحه معارف توجهش زیاد است و مبلغ گذاری به این ساحه خیلی زیاد است و ما باید اهل معارف تمامی سعی و کوشش خود را به آن روانه نماییم که به باوری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سزاوار باشیم و کادرهای بلند اختصاص را تربیت نماییم. یکی از دستاوردهای بسیار هم نظررس در این دوران استقلالیت این پیشرفت علم و معرفت است که در جمهوری تاجیکستان در ردیف زیاد شدن تعلیمگاه و مؤسسه های دولتی تعلیمی باز مؤسسه و پژوهشگاه های علمی تحقیقاتی هم رشد یافته، تأسیس یافته است که این هم یکی از دستاوردهای مهم است و در این مؤسسه ها کتاب های علمی، تحقیقات علمی و از همه ارزشمند دستاوردهایی که در این مؤسسه ها انجام داده می شود، کارها به انجام می رسند. این تحقیق و آموزشی آثار نیاگانی ما از جمله دستخط‌های کهنی که باید در گنجینه‌های جهان نگهداری کرده می شود. در این سالهای استقلالیت یکی از این مؤسسه هایی که در محض همین دوران تأسیس داده شد این مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوجندی است. در حقیقت هم این مؤسسه بسیار اثرهای زیادی که برای دایره اهل علم به دشواری دسترس می شد کاری کرده ایستاده است که برای اهل علم بسیار سرچشمه های مهم دسترس شده ایستاده است. در یک سال این گونه مؤسسه ها چنان کتاب ها ادبیات علمی را دسترس خوانندگان تاجیک می سازند که شاید غیر این مؤسسه ها در چند سال ها این کتاب ها را می آموزند و برای خوانندگان دسترس می گردانند. این هم یکی از
دستاوردهای مهمی دوران استقلال محسوب می‌یابد. همچنین در بالا بارها تاکید گردید که این از غمخوری‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای نسل نورس هست که آزمون‌های جمهوریوی هم تأسیس و هم رشد یافته ایستاده است. هدف اساسی این آزمون‌ها طوری که ما درباره استقلالیت و دستاوردهای آن حرف زده ایستاده‌ایم، یکی از هدف‌های آن این استقلالیت ذهنی نسل نورس را تامین کردن است. آنها باید در این آزمون‌ها اشتراک کرده از یک سمت اگر از فایده این آزمون‌ها از جهت اقتصادی باشد، برای زندگی پیشرفتی عائله باشد، خانواده باشد، ساکنان اهل جمهوری باشد، از طرف دیگر آنها رشد علمی میکنند و راه آینده خود را راست روشن میکنند و بی غلط راه آینده خود را انتخاب کرده میتوانند. و هدف اساسی به اندیشه من این همین مستقل کرده توانستن ذهن هر یک نسل نورس است که این آزمون ها به آن سبب شده میتواند. وقتی که ما در اینجا استقلالیت میگوییم، به واسطه ما به همان دورانی که ما چخیل به دست آوردن استقلالیت نظر کنیم، سرور دولت اساس رئیس وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از همان روزهای نخستین که به سر حاکمیت آمدن، من به شما صلح می‌آورم، یعنی که وعده دادم به خلق ملت خود، به واسطه این وعده خود را اجرا کردن. امروز ما دیده ایستادیم این ثمره استقلالیت است که ما از گوشه و کنار مملکت، از ناحیه‌های دوردست جمهوری تاجیکستان در دانشگاه و دانشکده‌های عالی کسبی جمهوری تاجیکستان تحصیل کرده ایستادیم. به واسطه امروز یکی از هدف‌های استراتژی مملکت که این راه‌های از بنبست کمیونیکاسیونی است، امروز در حدود جمهوری تاجیکستان چقدر راه‌های پل‌های ساخته به استفاده داده شدند، خصوصا که 26 اوگوست همین سال در حدود منطقه رشت، آبی گرم، نورآباد تونل‌ها شده شد، چقدر راه‌های ساخته شدند که امروز به واسطه به ممانعت مردم میتوانند گشت و گذار کنند و برای زندگی خود، یعنی که سطح صفت زندگی خود رو بلند بردارند، یک راهی میگیم که آسانتر با وجود آورده شده است. به واسطه این هم از ثمره استقلالیت است. ببخشید خودتون چند سال هستید؟ 22 سال است. 22 ساله، 34 سال استقلالیت. خب تاریخ به دست آوردن استقلال کشور را شما بیشتر از کتاب‌های درسی، کتاب‌های تاریخی، از همین درس‌های استادان به فکرم از خود کردید میدانید و امروز علاقه همچون جوانی نوقد 22 ساله شما به قدر این نعمت بی‌بها رسیده، امروز علاقه اندیشه‌های خود را بیان کرده برای استوارانه به آینده قدم گذاشتن شما آماده هستید. البته مخصوصا من به همسانان خود، به جوانان تاکید میکنم که همین به قدر این صلح و ثبات مملکت با این آزادی و تنجی آسایشتگی برسند، همیشه در پی پیگاری همین گلگونشکوه‌های وطن عزیزم تاجیکستان سهم ازنده خود را گذاشته باشند، برای آنکه واقعا همین جوانان به قدر همین نعمت برسند. از این روز ما باز کدام کارها را راه اندازی کردن ما ممکن است؟ درباره استقلالت چقدر سخن کنیم خیلی کم است. چون که استقلالت خودش کلمه ناتکرار است و یک چیز اساسی را من کوتاه قید کرده میگذارم. با تشبث پیشوای ملت در دوران استقلالت 6 نوامبر سال 1994 کانستیتوسیون قبول کرده شد، طریق رای‌پرسی عمومی خلقی که محض باب دوم کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان درباره حقوق، آزادی و وظیفه اساسی انسان و شهروند اشاره گشته است که از ماده 14 تا ماده 47 را در بر میگیرد که 35 ماده را تشکیل میدهد. ببینید حقوق و آزادی های انسان و شهروند عموما شخصان واقعی را در نظر دارد که همگی از 1 حصه حقوق و آزادی های ما را تشکیل میدهد و در خصوص این ما باید به قدر انمی استقلال رسیم. حقوق و آزادی هایی که به ما طبق کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان وابسته کرده شده است درست عملی نماییم و این دستاوردهایی که در دوران استقلال شد
آن را چون گوهری که چشم نگاه داشته بازم برای گلگوشکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال سهم خود را گذاریم. چون رسیدن به استقلالیت آسان نبود، من همین را گفتن میخواهم که همین استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رو هر یکی ما مسئولیت شناسانه باید حفظ کنیم، زیرا از مسئولیت بلندی هر یکی ما نابسته از کدام کسب و کار هستیم آینده دولت و ملت ما به حد وابستگی دارد. ما مسئولیت شناس باشیم، کسب خودمان دوست داریم، این حصه ما در حفظ استقلالیت دولتی است. میخواهم که استقلالیت تاجیکستان پایدار بماند، 100 ساله ها نه 1000 ساله ها تا دنیا باشد، تاجیکستان باشد که و معرفگری همین خلق تاجیک در حقیقت صاحب دولت بودند، لیکن با نام تاجیکستان ما دولت نداشتیم، دولت های قومی و سلالوی داشتیم. امروز که ما صاحب دولتی صاحب استقلال هستیم، مسئولانه با شرفانه باید این استقلالیت را حفظ کنیم و آینده تاجیکستان البته درخشان می‌گردد. تشکر، سلامت باشید. از باب دستاوردهای استقلالیت 34 سالی صاحب استقلالی کشور حد الامکان ما امروز یادآور شدیم. بسیار می‌خواستم که پیشنهادهای خود را گویید که در حقیقت برای نگاه داشت همین نعمت بی‌بها امروز برای خب آنهایی که ما را تماشا کرده ایستادند، بخصوص خب قشر نورس جوان جامعه ما چه پیشنهادها کرده میتونیم؟ خب مرحمت. من برای همین دستاوردهای استقلالیت را برای نگاه داشتن و در آینده باز تشویق و ترغیب کردن میخواهم که به دانشجویان و مکتب بچه‌ها میخواهم که آنها دانش گیرند، مهارت بلند گیرند و غیر از این. من همین صرف میگم که اوید معلم مقام آموزگار با نزدیکی قرار قبول میشن. همه آموزگاران در اونجا من خواندم، اکثر خواندم، همه درباره آموزگاران، درباره بلند برداشتن مقام آموزگار همتون توضیح میکنم. سلامت باشید. تشکر. خوب مرحمت. در با استفاده از این فرصتی مناسب میخواستم که با خاطر باز هم رشد بخشیدن روندهای پیشرفت استواری تاجیکستان، رقابت‌پذیری تاجیکستان در عرصه سیاسی بین‌المللی، در برخورد منفعت‌ها، در برخورد مدنیت‌ها، ما باید پیش از همه استواری ملت، استواری دولت را توسط رشد فرهنگ شهروندی، توسط رشد و گسترش فرهنگ صلح، آبادکاری، بنیادکاری، فرهنگ سازندگی باید تقویت بخشیم و هدف اساسی خود را برای رشد نه تنها تاجیکستان بلکه برای رشد بشریت روانه سازیم. در حقیقت 34 ساله حادثه واقعه را ما در 1 ساعت همون گفته تمام کرده نمیتوانیم. من باوری دارم که از این نمایش ما مردم تاجیک یک به خلاصه آمده باز به قدر استقلالیت بسیارتر میرسیم و برای آبادی کشور حصه خود را میگذاریم. چطوری که شاعر گفته است: صلح بهار است بهار آورد، شادی خرسندی و برار آورد. از فرصت استفاده برده تمام شهروندان تاجیکستانیان را با فرارسی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تبریک مینمایم. تشکر. خوب معلومه مرحمت. هر یکی در ساحه‌های خواجگی خلق کشور امروز فعالیت خیلی گسترده میبرند. گفتنی هم که همه آن برنامه‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان، همه آن دستور و سپارش‌ها، برآمدهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که نه تنها در پیام‌های همه ساله بلکه در تمام مجلس‌ها و خیری‌ها می‌گذرانند و تا به تفکر ما مردم کهن بنیاد برده می‌رسانند در مورد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که بزرگترین دستاورد تاریخ ملت تاجیک محسوب می‌یابد. پیشنهادی کمینه از آن عبارت است که در بین مردم خاصه چطوری که در مجلس وسیع 17 ایول سال جاری پرزیدنت جمهور محترم امامعلی رحمان برای تمام نمایندگان قشر جامعه فکری خیلی باریز خیش را ارائه نمودند،
یعنی با سواد کنندن با معرفت کنندنی مردم به وسیله دانستن تاریخ گذشته خیش. تو اگر تاریخ گذشته خیش نداند به قدری امروزه به قدری استقلالیت دولتی امروزه ما نخواهیم رسید. گفتنی هستم که پیش از همه اندیشه ملی تاجیکانه را ما باید در ذهن در تفکری هر یک شهروند باید جایگزین نماییم. وقتی که انمین تفکری باریزی ملی تاجیکانه در شعوری از 7 ساله تا 70 ساله جایگزین می شود، تاجیکستان باز هم به دستاوردهای بی‌نظیر نایل می گردد و لیوای ظفر را در روند سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات و فرهنگ پرافشان خواهد کرد. تشکر. 34 سال استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک 34 سال سبق و رشد، مبارزه و دستاوردها می باشد. امروز تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال، صلح پرور و روی به ترقی در عرصه بین المللی شناخته شده است. حفظ و پاسداری و رشد و تکامل استقلالیت وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور می باشد. ما وظیفه داریم هر یک پارچه زمین اجدادی را، آب و خاک و ثبات دیار عزیزمان را که نامش تاجیکستان است نگاه داریم و به نسل‌های آینده میراث گذاریم. بار دیگر خاطررسان می‌نمایم که برنامه امروزه ما در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در شهر خوجند تهیه گردید. برای شمایان مهمانان عزیز برای اشتراکتان در برنامه امروزه سپاس. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.